हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपको मो यूट्यूब चैनल में पुणी थे स्वागत। देख, बर्तमान आम देखा सप्तम श्रेणी ओडिया क्लास 7 ओडिया चैप्टर 2। ठीक अच्छे, तो देखा माड़हांडी कथा ओडिया को किए लिखिं ना लेखक गोपाल चंद्र प्रहराज। एक देश में गोटे चकुलिया पंडा थाए, से भारी गरीब थिला। से माटे और पुओटे दुई जन ही रोते। पुओ नीति भिक माग जाए, 6 गाँ गले सेरे सेरे माने गोटे सेरे माने गोटे पोसे है। 9 गाँ गले सेरे आने है। एमतीका कौन कले ना महाप्रभु को माया तो दिने से चकुलिया पंडा केते आड़ बुलला जे सेर की कथा छाड़ी खाओ ताकू पोसे मध्य चाउल सुखा होता। लोके भिक देले कौन बेल को बेल ता गाँ पिला ए सब पेका बुलुओ रदी माड़ मारी तड़ी गाँ पछ को चकुलिया पंडा बिचाराटा कांदी बोबे पड़े विचारा आउ ए निर्लज मुह देखा घर को जी या विचार करी चोर को मान करी खपरारे खाइला भाया कांधरे पिछा जाऊलिया टे पकई जाऊ जाऊ खंडे दूर से देखला बेल को गोटे उत्तम सुंदर पद्म पोखरी देखला। से कला भर भरी पानी पोखरी चारिपाख जाक शंख मलमल पथर पाहाच बस। यार तो से भोक उपास करड़ी जड़ी थाए। करड़ी माने कौन पेट। ए कौन कर बुद्धि बाट दिशु न था। ए पानी की देखला क्षणी आ मन में भारी लोभ होगला। आ जीवन विकल पानी कूल पाहाच उपर बसी लथकिना बस पड़ा। लथकिना माने दुमकिना दुमकिना बस पड़ा। देखला से काच केन्दु भाया पानी मुंद कही 7 ताड़ पानी रे रूपा पातिया टिके पकईदे ऊपर को फुटी जकचक दिशा। चकुलिया पंडा से पानी रू चल चल करके तार डाण हाथ में धरू था। एणे मन को मन बाहर होता है। बाहर माने बाउले माने बाहर माने कौन हम निजे 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 है निजे निजे कौन कहला ना मुहरे मुहरे कही होता है भात खाओ, डाटी खाओ, दूध खाओ, मोर खाओ, आंबिल खाओ, क्षीरी खाओ एमती कहता है। देखुच ये जलकन्या माँ आसिकी खाद्य दौरान है। आहरी कौन होता ना काकरा खाओ, नाना मान खाओ। नाना मान विभिन्न प्रकार जिन खाओ, पोटली चकुली खाओ है। एमती गोटे दरब ना धरू थाए। दरब मान द्रव्य जिनिस ना धरू थाए और चले लेखाए पानी पी। से पोखरी रे गंगा माता था। चकुलिया पंडार डाक कान में बाजिला। गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जापारती। से तो विकल शुई पारती ना। या डाक शुणी मन मन विचारे ए चकुलिया पंडाटी सीना भोक विकल एमती हूँ देवता को अबा कौ दरब अपूरब। दरब मान जिनस अपूरब मान से कौ जिन न दे पारे। से कौन कले ना चकुलिया पंडा जेतक दरब नाम धरिकी चलाए चलाए पानी पिऊ थाए सेतक बारज बारज कर थाक थाक बारज बारज मान थाक 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 कर दनाटी मानक बराबर करके गोटे हांडी सजाइले। आ हांडी ऊपर को गोटे तेलुणी मान ढांकुणी ढांकुणी कंटी कांटी कर घोड़े देते। ये चकुलिया पंडाटी जो बसी से टूर्नी कर बसई। टूर्नी कर धीरे कर हांडी भासी भासिका या पाखे आस पहुंचला। चकुलिया पंडा हांडी की देखी भारी आचंबित होगा। आचंबित मान चकित आश्चर्य। कौन अच्छी देखे बोलिकी तो भोक होता कौन अच्छी देखे बोली तत्व खोली पकेला। या विचार करी से तेलुण टी काढ़ी देला बेलू ता भितर द्रव्य सरु घी अन्न डाली महुर आंबिल
କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭଳିକା ଭଳି ଭଳି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ସବୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ବାମ୍ଫ ମାନେ ବାଷ୍ପ। ଏହା ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିକି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଆଣିଲା। ଦେଖୁଛ ଧରିକି ଯାଉଛି। ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ତାକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ କରୁଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପଦାର୍ଥ ଯାକ କାଢ଼ିକିରି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା। ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଖାଇବ, କେତେ ଏମିତି ଖାଇବ? ଯେତେକ ଖାଇବାର ଖାଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦାର୍ଥରୁ କଣେ ସୁଦ୍ଧା ସରି ନଥାଏ। ଗୋଟେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ସରି ନଥାଏ। ଯେତେକ ବଳିଲା ସେତକ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟି କରିକି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ୟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବି ଯେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଖାଇବ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ବଳିବ ଫେର ଦୌଡ଼ା। ଦୌଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ? 2 ଥର, 2 ନମ୍ବର ଥର, 2 ଥର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଖାଇଲି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଖାଇବାକୁ ଆହୁରି ଦୌଡ଼ା ଖାଇଲି। ଖାଲି ହାତରେ ସିନା ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ରୁଷି କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେକ ଯେମିତି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ୟା ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଗଲା। ହାଣ୍ଡି ଟିକି ମୁଣ୍ଡେଇ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଘରକୁ ମୁହିଁଲା। ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଘରକୁ ମୁହିଁଲା ମାନେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ମହିଳା ମାନେ ଯିବା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମା ଯାଉଥାଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ। ଇଏ ସେ ହାଣ୍ଡି ଟିକି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକା ଉପରେ ସାଇତି ଦେଲା ଆଉ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ମାନେ ପଟି ପାରିକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମା ଗାଁରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ଓ ସେ ଖୁଦ ପଣତ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପୁଅର ପେଟ ଟୁମାଟୁମ୍ ହେଲା ଦିଶୁଛି, ମାନେ ପୁରା ପେଟ ପୁରିକି ଉଚିଆ ଦିଶୁଛି। ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ କୁକୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇଛି। ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଛି। ହାଣ୍ଡି ଟିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢ଼ିଦେଲେ। ପଲମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଢାଙ୍କୁଣୀ। ପଲମ କାଢ଼ିଦେଲେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ଘିଅ ଅନ୍ନ, 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା, କ୍ଷୀରି ପିଠା ସବୁ ଭରାଭର ଅଛି। ଭରାଭର ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଢ଼ୀ ତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ କୋଟିନିଧି ମିଳିଗଲା। କୋଟିନିଧି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହବ? କୋଟିନିଧି ହବ ସୁଯୋଗ। କ'ଣ ହବ? କୋଟିନିଧି ସୁଯୋଗ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଯୋଗ। ସେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ କ'ଣ? ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଲମ୍ବର ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବର, ହାତେ ଲମ୍ବର ହେଲା, ହାତେ ଲମ୍ବର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକିରି କାଟି ଆଣିଲେ। ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପଦାର୍ଥ କାଢ଼ିଲେ। ଯେତେକ ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇଲା। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇକିରି ଶିକାରେ ରଖିଦେଲା। ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା। ଉଠିକିରି ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଫେର ଉପର ଓଳି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଥିଲା ମା ପୁଅ ଖାଇ ହେଲା ଅଠିଲି ହୋଇଗଲେ। ଅଠିଲି ମାନେ ଅଳସୁଆ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲା। ଆରେ ପୁତ ମାନେ ଏବେ ନିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବା କିଆ ହେଲା। ନିହନ୍ତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ। ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରିବା? କିଆ ମାନେ କାହିଁକି? କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯାଇକିରି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ, ଦେଖି କ'ଣ ହଉଛି। ମା ପୁଅ ଯାହା ବିଚାର କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଟା ତ କାଲିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଯାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ପୁରା ସକାଳୁ ଧାଇଁଲା। ବଡ଼ ଛପଟିରୁ ଉଠିକିରି ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ ହେଇଗଲା। କାଟିକି ସିଧା ଯାଇକି ଏକଦମ ଦେଖିପାରୁଛ ହାଜର ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଜର ହେଇଯାଇଛି। ଫେର କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ ଡାଲି ଖାଉଁ ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପିଉଥାଏ। ଏଣେ ସେମିତି କରୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା। ବାକି ଯାହା ପଡ଼ିଲା ସେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଶିକା ଉପରେ ପୁଣି ରଖିଥିଲା। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସି ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ହେଲା ଠୋଲେ ଖାଇଦେଲେ। ଠୋଲେ ମାନେ ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଏମିତି ନିତିଦିନ ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟେ ମାନ ଆଣେ ଆଉ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେତିକି ଖାଇ କରିକି ଠାକୁଟି ମାରିକି ହେଲା ଗଡ଼ଉ ଶାନ୍ତି। ଗଡ଼ଉ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ
କହୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନୀତି ଫୋକଟରେ ମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ସୁନ୍ଦର ଜୟୀ ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇ ତ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ଆଧାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ପୁଅ ଆଉ ଭୋକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ, ମା ବି ଆଉ ଭୋକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା। କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ 2 ଖଣ୍ଡ ଗଲା। ଏମିତି ମା ପୁଅ ମୁହଁ ପୁରା ମାଗଣା ଭାବରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏଣେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏ ମା ପୁଅ ନିକଟୁ ହୋଇ ବସିଲେ। ନିକଟୁ ମାନେ କିଛି ଖଟଣି ନ କରି, ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଖାଲିରେ ବସିଲେ, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କର୍ମ କୋଡ଼ିଆ ହେଇଯିବେ। କର୍ମ କୋଡ଼ିଆ କହିଲେ ଠକ, ମାନେ କାମକୁ ଯିଏ ଠକେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ତ କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ଆଦରିବେ ନାହିଁ। ଆଦରିବେ ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହବ। ଏଇଟା ପାଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ମାତା କୁଟଟିଏ ହେଇଲେ ମାନେ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଦିନକର କଣ ହେଇଛି ନା, ଚକୁଳିଆ କନା ନୀତି ସେମିତି ଯାଏ। ସେ ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସ୍ନାନ ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ କଣ କରିଛି କରିକି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଗଲା। ପାହାଚରେ ବସିକି ଯେମିତି ନୀତିଦିନ କରୁଥାଏ ସେମିତି ସେ ଦିନ ବି ଗଲା। ପାଣି ଚଳଚଳ କରୁଥାଏ। ଏଣେ ମିଛରେ କହି ହେଉଥାଏ ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ଭାତ ଖାଉ, ତିଅଣ ଖାଉ, ସାକର ଖାଉ, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥାଏ ଯେ ନୀତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସେ, ସେମିତି ଯଦି ଆଜି ହେଲେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ପାଖରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇକି ମା ପୁଅ ଖାଇକିରି ହାଣ୍ଡି ମାରି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାରିଲେ, ଦେଖ ୟାର କେଡ଼େ କଥା, ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବେନି। ଇଏ ପୁରା ଗଣ୍ଠି ମାନ ବାହାର କରିକି ବୁଲୁଛୁ। ଆଜି କୁଳାଟାଏ ଆଚ୍ଛା କରି ନଦେଲେ ଇଏ ଚେତିବେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ସହଜେ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଅବା କୋଉ କଥା ଉବାର ଅଛି। ଉବାର ମାନେ ଅଜଣା। ୟା ବିଚାରି ରାଗ ତମ ହୋଇକିରି କଣ କଲେ ନା, ହାଣ୍ଡିଟି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କଉଣି, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ରଖିକି ଯେମିତି ମାଡ଼ ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣ୍ଟି କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି କରିକି ନିବୁଜ ମାନେ ଫାଙ୍କା ନଥାଏ ହେଲା, ପୁରା ବୁଝି ଦେଇଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଚକୁଳିଆ ବଣ୍ଡାକୁ ପାଖକୁ ଦେଇକି ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସିକା ପୁଣି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି। ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଉଥିଲା। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇକରି ତେଲୁଣ୍ଟି କାଢ଼ି ଦେଲାକୁ ହେଲା ତ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି। ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଇଠା ଉପରେ, ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା, ତା ପଛକୁ କାମୁଡ଼ା, ଏମିତି ଖାଲି ତାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପୁରା ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ଘୁସ୍ ଫାସ୍ ହୋଇକି ଲଦିଗଲା। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଏତେ ପିଠା ଲଦି ଯାଉଥାଏ। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ କୁଆ ମୁଣ୍ଡିରେ 2 ଗୋଇଠା ବାଜି ବେଳକୁ ବେଳ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଆଇଲା ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। କୁଆ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ମାଡ଼ରେ କଣ ହେଲା, ତାର କୁଆ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା। କୁଆ ଛୁଆ ମାନେ ପୋଷ ଉଡ଼ିଗଲା। ୟାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପଇଟି ଗଲା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ କଣ କଲା ନା, ଛଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଥମିଗଲା ମାନେ ଥମିଗଲା ମାନେ କମେଇଯିବା। ଏଠି କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା, ସେତେବେଳକୁ ୟା ଦିହ ହାତ ସବୁ ମାଡ଼ରେ ଗଡ଼ ଭଳିଆ ସବୁ ଫୁଲିଗଲା। ଏ ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହଉଥାଏ। କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ସେ ଦେଖିଛି ଯେ କାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ। ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଛାର କାହାକୁ ମାରିବ, ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ସେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମା ଉପରେ ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହଉଥାଏ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉଠେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ନୀତି ଯେମିତି ନେଇକିରି ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଉଥାଏ,
ସେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଶିକା ଉପରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲା। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ଏବେ ଏବେ ତ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଦିନ ଠାଉ ମାନେ ଦିନ ଠାରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ମା ପୁଅ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ପାଠ ଭଳିଆ ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସି ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡି କାଢି ଭୋଜନ ମାରୁଥାଏ। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶିକି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟି ନିତି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ମାଇପି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏତେ ଛନ୍ଦମଦ ଅବା କାହୁଁ ଜାଣିବ। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଶିକାରୁ ଥିର କରି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିକି ଯେମିତି ତେଲୁଣି ଟିକେ କାଢି ଦେଇଛି, ସେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରୁ କାଢିଛି ଆଉ ବୁଢୀ ଯାଏ କରି ହେଲା ତ ମାଡ଼ ଉପରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼, ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼, ଦୁଲ ଦାଲ ଗୋଟାଏ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଇଲୋ ବାପଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଫେର ଦିଟା ବସୁଥାଏ। ହେଲୋ ମା ଲୋ ମରିଗଲି ହେଲା ବେଳକୁ କଙ୍କାଳ ବାହିରେ ପୁଣି ପୁଞ୍ଜାଏ ବସି ଯାଉଥାଏ। କଙ୍କାଳ ବାହିରେ ମାନେ ପଛପଟେ କେତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହଉଥାଏ। କେତେ ଖାଇବୁ ଖା କ୍ଷୀରି ବୋଲି ବିଧାଏ, ଖା ପିଠା ବୋଲିକି ଗୋଇଠି, ଏମିତି ଚାଲୁଥାଏ। ଖା ମହୁର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ାଟାଏ। ବୁଢୀ ବିକଳରେ ଦିହ ହାତ ଆଉଁସି ପକାଉଥାଏ। ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପଛକୁ ବୁଢୀକି ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଗଲା। ବୁଢୀ ଉଠି ପଡ଼ିକି ସେ ପଲମଟିକୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉଗୁଡ଼େଇ ପକେଇଲା ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପଡ଼ିଗଲାରୁ ବୁଢୀ ଉପରେ ମାଡ଼ ଅସରା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବୁଢୀ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଓହୋ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି କେଜାଣି, ଆଜି ପରା ଦିନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଏହା ବିଚାର କରିକି ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ନେଇକରି ତାର ବାଡ଼ି ପାଖ ଖତକୁଢ଼ ମାନେ ଯୋଉଟେ ଗୋବର ଖତ ପକା ହଉଛି, ଗଦାରେ ଲଥ କିନା ରଖିଦେଲା। ଆଉ ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ମଧ୍ୟ କିଳିଦେଲା, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆସି ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ି କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଲମ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ କଣ ହେଲା, ଦୈବ ଯୋଗୁ, ଦୈବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା, ରାତି ଅଧରେ ହେଲାଣି। ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ନିର୍ଜନ ହୋଇଗଲେଣି, ମାନେ ଶୋଇଗଲେଣି। ନିର୍ଜନ ମାନେ ଲୋକହୀନ, ନିର୍ଜନ ଲୋକହୀନ ହୋଇଗଲେଣି। ପଞ୍ଝାଏ ଚୋର କୋଉ ଗାଁରୁ ସିନ୍ଦୁକଟାଏ ଚୋରେଇ ଆଣିକିରି ବାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲିକି ବୁଢୀ ବାରି ଦୁଆରେ ଆସିକି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବଣ୍ଟାର ବିଚାର ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋରର ଆଖି ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଚାରିଲା ଯେ ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖେନ୍ତେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେନ୍ତେ କି। ଏହା ବିଚାର କରିକି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଖତ ଗଦାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ସବୁ ଚୋରଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ପଲମଟି କାଢି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଚୋର ପଞ୍ଝାଏ ଯିବେ କୋଉ ଗାଁ। ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମାଡ଼, ଖାଲି ମାଡ଼, ଫେର ଗୋବଚ୍ଛି ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ଚରିଗଲେ। ଗୋରୁ ଯେମିତି ମୁହଁ ତଳକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ବି ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଗଲେ। ଏଇ ଚୋର ଯାକ ଟଙ୍କା ସବୁ ବାଟିବେ କଣ, ମାଡ଼ରେ କଲେଇ ବଲେଇ ହେଇକିରି କିଏ କୁଆଡେ ଛାଟପିଟି କରିକି ପଳେଇଗଲେ। ବାଉଲ କରିକି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ମାଡ଼ ଯାକ ଘୋଡ଼େଇ ତୁଚ୍ଛା ଖୋବି ପକଉଥାଏ। ମାଡ଼ରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଗଲା, ନିଜର ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼ିଗଲା। ଯୋଉ ଚୋର ଗୋଟେ କେତେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା। କଣ ଗଲା? ବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା। ଯେ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା। ଯେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖୀ ଯାକ ଗଲା। ମୁଖୀ ମାନେ ମୋଥ ବା ମୁଥ ଲେଖିପାରିବ। ଏମିତି ବୁଢୀ ବାରିଆଡୁ ଘଡି କରେ ମାଡ଼ ଆଉ ଚୋର ଯାକ ଗଲେ। ହେଲା, ଏଣେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ତାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର କଣ ହେଇଯାଇଛି, ପରାସ ମାନେ ଦରଦ
ଏଇ ବଧ ଥାଏ ତାକୁ ଆଉ ରାତି ଯାକ ନିଦ ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ କତରାରେ ପଡ଼ି, କତରା ମାନେ ପଟି, ପଟିରେ ପଡ଼ିକି ଏକ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଖାଇ ଗାଲି ପଡ଼ି ଏସବୁକୁ ହେଲା ବାରିଆଡର ରବେୟା ଯାକ ଶୁଣୁଥାଏ। ରବେୟା ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥାଏ। ଯେମିତି ଏ ଚୋର ଯାକ ପଡ଼ିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଉଠି କରିକି ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ଥୁଡ଼କିନା ଫିଟେଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ବାଡ଼ି ପନ୍ଧାଡ଼ରେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପନ୍ଧାଡ଼ ମାନେ ପିଣ୍ଡା ହେଲା ଥୁଆ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଥିର କିନା ସେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ କବାଟି ଖୋଲିଲା। ଦେଖୁଥାଏ କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିବ। ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ସୋରସାର ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରୁ ସିନ୍ଦୁକରୁ ମେଲା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ହେଲା, ମହୁର ଅସରପି ହେଲା, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟୋକର ଏସବୁ ସିନ୍ଦୁକରେ ଭରିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିକି ବୁଢ଼ୀର ମାଡ଼ ଦରଜ ଟିକେ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମା ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ବୁଝିଲା ତ ଗପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପରିଚୟ ଦେଖ, ଦେଖ ପରିଚୟରେ ସେ 1800 ଆମର କିଏ ଲେଖିଛି? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରରାଜ। 1872 ଜନ୍ମ ହୋଇକରି 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସଫଳ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଲେଖକ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରରାଜ ପରିଚିତ। 1872 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ମାରାଠୀ କଥା ବିଷୟଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସଂକଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲୋକ ଗଳ୍ପରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆସିବ କୋଟିନିଧି। କୋଟିନିଧି ମାନେ ଦେଖ ଟିକେ ଲେଖି ରହୁଛି, ଯେମିତି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ। କୋଟିନିଧି, ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା, ପରିଶ୍ରମ, ସଦାଚାର, ବିନମ୍ର, ଦୟାଳୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଥିବ। ପ୍ରଶଂସା ଏମିତି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ରହୁଛି।